away from the physical appearance of ourselves to school and many other activities. So far, we have been involving in online projects. We feel the need to engage you in all kinds of activities along with your studies. We are happy to introduce ECA program to enhance your learning, inflate your imagination, motivate your sportsmanship, strengthen your self-defense, magnify your communication and embellish your handwriting. Hope this program will surely pave the way for growth. We shall start this ECA program as a small step to all-around development of each one. Now, we God's blessing through the prayer song. Now I call upon Mrs. Annie to welcome the gathering. Having a place to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing. We are blessed to have a fatherly concerned correspondent, Reverend Father M. Benjamin Esamani, who is our strength and support. I am happy to welcome you, Father, to the inauguration of ECA program. We feel honored to have with us Reverend Father Suresh Yesudas, a person of distinct vision. Welcome, dear Father. Power is gained by sharing knowledge, not hoarding it. Here we have these wonderful people who are exceptional in their own field. In spite of their busy schedule, they are happy to volunteer their service to impart knowledge to our children. I welcome Mr. Irdeyaraj, who has already lent a helping hand
to the school, and now he is going to train our children with different techniques of art. Welcome, sir. I welcome Mr. Joshua, who is going to boost the communication skill of our children through this creative approach. Welcome. I welcome Ms. Ritu, who will teach cursive writing as well as the art of self-defense. Welcome, Ritu. I welcome Mr. Jude, who is going to bring out the team spirit in our children by coaching volleyball. I welcome Ms. Maria, classical and western dancer. She will train the students in the dance form. Welcome, ma'am. It is my greatest pleasure to welcome all the staff who would be the backbone for this VCA. I welcome all the parents and appreciate them for sending their children for this program. Welcome, my dear parents. I welcome you all, dear students. I hope that you will enjoy, at the same time you will be benefited through this program. I welcome you all once again. Thank you. Now I request our correspondent, Reverend Father Benjamin Mesamani, to bless and inaugurate the program. Good evening all. நல்லா இருக்கீங்களா? Nice to see you all here after a very long time. Mother Teresa beautifully said, the toughest thing in life is not disease or hunger, but to separate oneself from the mainstream. And John Milton would again beautifully portray this. When you are alone, don't create walls, but build bridges. Don't build walls, but build bridges. இது புரியுதா அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்ல, நம்ம தனியாக இருக்கும்போது நிறைய நேரம் வந்து நமக்கு எதிராக ஒரு சுவர் எழுப்போம். சுவர் தேவையில்லை, பாலங்களை கட்டுவோம் கடந்து போவதற்காக. சுவர் கட்டணும் அங்கேயும், ஆனால் பாலங்களை கட்டினா நம்ம கடந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால் இந்த ஒரு பெருமுயற்சி உங்கள் எல்லாருக்காகவும் இருக்கிற டீச்சர்ஸோட ஒத்துழைப்பில் இருக்கிற நல்ல உதவிகள் பலருடைய ஒத்துழைப்போடு இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். I believe and pray that this program will continue in the days to come. So I would like to offer a simple prayer. Let's all stand up and offer a small prayer and start this program. So let's keep quiet and then the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, Father, we trust and believe that your providence is enabling us in every walk of life. As said, you are there in every walk of life. You are there. I need not hunt for anything. As you have enumerated every other gift to each one of us, and you have given us the talent and the atmosphere to make this society a healthy and a fruitful one. Here we bring this VCA program. Bless and sanctify them with your bountiful loving hand, so that it may be a fruitful and a life-giving program in the days to come.
May the good Lord bless each and every one of us gathered here, and may He inspire all the students, all the parents, and may He give good health and peace of mind to all the instructors here, and may guide and make this program a successful one. We make this prayer to Christ the Lord. Amen. May Almighty God bless us all, Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you, children, and thank you, parents. God bless you. Be seated. Thank you, Father, and thank you, sir. Now I call upon Reverend Father Suresh H. Das to share his valuable message with us. Good evening, dear children. Good evening, Father. First of all, I extend my sincere and profound sense of gratitude and a salute to our dear respected Father Benjamin Nasamani, the correspondent of our school, and the principal of our school, and all the teachers. நான் பேச புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? புரியுதுங்களா? சவுண்டு ரொம்ப பேசஸ் இருக்கா? புரியுதுங்களா? என்ன சொன்னாங்கன்னா, முதல்ல நீங்கள் கூட்டத்தில் இருக்கிற பெரியவங்க இல்லையா, முதல்ல நம்முடைய பாலகர் தந்தை அவருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்வதற்காக நன்றி சொன்னார். புரியுதுங்களா? செகண்ட் சொன்னது, அவருக்கு அடுத்து யார் இருக்கிறான் இந்த கூட்டத்தில்? யார் பேர்? யாரு? அவங்களுக்கு ரெண்டாவது தேங்க்ஸ் சொன்னேன். சரிங்களா? மூணாவது யார் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த பின்னாடி யாரு? அவங்க யாரு? நாலாவது சொல்லிக்கலாம்ல, அப்படிலாம் சொல்லிக்கலாமா? சரி, டீச்சர்ஸும் நம்முடைய பேரண்ட்ஸ் அவங்க இருவருக்கும் இணைந்து நாம் மூணாவதாக நம்ம டைப் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலான இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க. இது எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னு சொன்னா, ரெண்டு பேர் விஷயத்தை பற்றி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமான தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இரண்டு நபர்களை பற்றி. கூட இருக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு அதெல்லாம் வருவாங்க, அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் ரெண்டு பேர் பற்றி முக்கியமான நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ எத்தனை பேருக்கு உங்களை நான் கேட்கணும், சரியா? முக்கியமாக ஏற்றுக்கணும். நான் இது இருக்கீங்க ஏற்றுக்கலாம், 8th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சரி, அங்கே இருக்கு. உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு எங்கள் வீட்டில் கூட எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த கஷ்டப்படுறாங்க, என்னை படிக்க வைக்கிறதுக்காக இந்த கஷ்டப்படுறாங்க, ஏதாச்சும் எத்தனை பேர் தெரியும்? எங்களுடைய பேரண்ட் என்னை படிக்க வைக்கிறதுக்காக இந்த கஷ்டப்படுறாங்க, எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஒன்று. ஒரே பக்கம் பாருங்க, சூப்பர், 2 பேர் தெரிஞ்சிருக்கு. என்ன தம்பி, ஒரு 1 மணி நேரம் கூட்டி எல்லாம் வந்துருச்சுங்க. என்ன கேள்வி வருது தெரியுமா? எங்கள் வீட்டில் இந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன படிக்கிறதுக்காக இந்த கஷ்டம் படாமல் தெரியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும், அப்படிதானே? வெரி குட், ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, எங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்காக அதே போன்று வீட்டில் அவங்க பேசுறது அதெல்லாம் படிக்கணும், சரி ஓகே அக்கறை இருக்கிறாங்க. இங்கே ஸ்கூலில் எங்கள் ஆசிரியர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 3 கஷ்டங்கள். கஷ்டம் சொல்றத ஒரு தியாகம் சொல்லலாம். அது கஷ்டம் சொன்னா ஒரு தியாகம். எங்க ஆசிரியர்கள் எங்களை படிக்கிறதுக்காக இவ்வளவு தியாகம் செய்யறாங்க அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு 3 தியாகங்கள் என்ன சொல்லுவீங்களா? சொல்லப்பட நான் அட்ரஸ் எல்லாம் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒரு 3 தியாகங்கள். குறைந்தபட்சம் 2 ஒன்று. சரி, அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எதை வச்சு எங்க வைக்கலாம்னு தெரியல இல்லையா? நீங்க ஒவ்வொரு எல்லாம் அவ்வளோ தியாகம் நீங்க பாக்குறீங்க, அதனால தான் நீங்க வந்து இப்படி பண்றீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் இந்த வேலூர் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு
ஆரணி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல புதுப்பேட்டை அப்படின்ற ஒரு இடத்தில் அந்த இடத்துக்கு புதுப்பேட்டை அங்கே ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எத்தனை இருக்குன்னா 10வது இருக்கு சரிங்களா 10th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. அங்கே ஒரு 10th படிக்கிற ஒரு பிள்ளை மதுமிதா 10th தான் படிக்கிறாங்க. அங்கே வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா போட்டு படிப்பாங்க, எல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க, சின்ன வாய்ப்புகளுக்கு நல்லா பயன்படுத்துவாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப பயன்படுத்துகிற ஒரு இடத்துல அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு வெங்கடேசன், தலைமை ஆசிரியருடைய பேர் வெங்கடேசன். அந்த ஸ்கூலில் மொத்தம் ஸ்டாஃப் இருக்கிறதா 10 பேர் தான். நம்ம ஸ்கூலில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா, 10 பேர் 10 டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. எல்லாமே சரி. அதாவது ஆக மட்டுமே அங்கே ஒரு 8 டீச்சர்ஸ் தான் இருக்காங்க. 8 டீச்சர்ஸ், ஒரு தலைமை ஆசிரியர் 9, அப்புறம் கூட இருக்கிற 2 ஆயாமல் இருப்பாங்க இல்லை, அந்த நம்ம கூட வேலை செய்யறது இவ்வளோ தான் இருக்கிறாங்க. இவங்க வந்து தலைமை ஆசிரியர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு கட்டத்தில் வந்து யார் ஒருத்தருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. என்ன சான்ஸ்னா, ஒரு நாள் முதல்வர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? படத்தில் பார்த்துருக்கீங்க சரி. அவங்க பாடம் பண்ண பழைய பாடம் இப்போதைக்கு அந்த தலைமை ஆசிரியர் என்ன சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த அரையாண்டு எக்ஸாமில் யார் முதல் மதிப்பெண் எடுக்கிறீங்களோ அவங்க ஒரு நாள் தலைமை ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இதற்காக அந்த தலைமை ஆசிரியர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, அவர் சம்பந்தப்பட்ட இந்த DOC சொல்லுவாங்க, அது உங்களுக்கு புரியுமா புரியாது தெரியல, தலைமை ஆசிரியர் விட மேலதிகாரி சொல்லுவோமே சரிங்களா, தலைமை ஆசிரியரை விட மேலதிகாரி அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிருக்காங்க. இந்த மாதிரி எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் நான் அரியாண்டில் யார் நல்ல மார்க் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு நாள் தலைமை ஆசிரியர் பதவி கொடுக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே எல்லா பிள்ளைங்க எல்லாரும் போட்டி போட்டு படிக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் உண்மையாகவே 500 மதிப்பெண்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் நடக்கிறப்ப அந்த எக்ஸாம்ல மதுமிதான் சொன்ன ஒரு பேர், அந்த பாப்பா அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறது, மாணவி என்ன பண்ணாங்கன்னா 444 மதிப்பெண், 447 மதிப்பெண்கள் அந்த மதிப்பெண் எடுத்து அந்த பள்ளி மட்டும் இது என்ன தெரியுமாக்கா 450 கூட இருக்கும் அப்படி கிடையாது. அந்த ஸ்கூல்ல அது மிகப்பெரிய மதிப்பெண். அவங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஏன்னு சொன்னா, அந்த நம்ம இது மட்டும் யோசிக்கிறோம் இல்லையா, அவன் வீட்டு நிலவையை நம்ம தெரிஞ்சா மட்டும்தான் எவ்வளவு பெரிய மதிப்பெண் எப்படி இவ்வளவு தான் நமக்கு தெரியும். ஏன்னு சொன்னா, அவன் அப்பா ஒரு சாதாரண நெசவு தொழிலாளர். யாருங்க? நெசவு தொழிலாளர். நெசவு என்ன தெரியும் அவங்களுக்கு? அது இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லுவாங்க? நெசவு. ஆமா, புரியல ஏதாச்சும் எனக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கேன். நெசவு தொழிலாளர் துணி தேய்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா, துணி நம்ம கவல் இல்லைன்னா எல்லா துணியும் பஞ்சில் அந்த துணியை வடிவமைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தொழிலாம். அந்த ஒரு கூலி தொழிலாளி தான். தினம் அவங்க வேலைக்கு போனால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சம்பளம். அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இவர் வீட்டை பார்த்துக்கிட்டு எல்லா நிகழ்ச்சியும் அவர் சரி செஞ்சுக்கிட்டு இந்த பிள்ளையை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை, எப்படியாச்சும் படிக்க வச்சணும் அப்படின்ற ரொம்ப ஆசை. அதே போல அவங்க அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. இது என்ன வருதுன்னா, இன்னைக்கு கூட அவங்க வீட்டில் என்ன இல்லையா, கரண்ட் இல்லை. என்னன்னா புக்ஸில் படிக்கணும்னு தெரியல, அப்துல் கலாம் பற்றி வாழ்க்கை வரலாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு தெரியல, ஆனால் புக்ஸில் படிக்கணும். ஆனால் உண்மையாகவே இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் கூட அவங்க வீட்டில் கரண்ட் கிடையாது, மின்சார வசதி கிடையாது. அவங்க வீட்டில் அவங்களுக்கு மதுமிதா கூட இருக்கக்கூடிய பசங்களும் அண்ணன் தம்பி கூட பிறந்தவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களும் படிக்கணும். அவ்வளோ அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டா கூட இந்த பொண்ணு அந்த மாணவி அவளை மாற்றத்தினால ஒரு நாள் அவர் அறிவித்தது பிறகு என்ன ஆச்சுங்க, ஒரு நாள் அவர் அந்த மார்க் வந்த பிறகு உண்மையாகவே அப்போ அங்க தேசிய கொடி ஏற்றுவதற்கு அதிகாரம் கொடுக்குறாங்க. தேசிய கொடி யார் ஏற்றுவா தெரியுமா உங்களுக்கு? தேசிய கொடி யார் ஏற்றுவா வழக்கமா? அதாவது இப்ப ஸ்கூல்ல வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துல இல்லை, ஸ்கூல்ல யார் மட்டுமே ஏற்றுவா? வழக்கமா தேசிய கொடியை யார் ஏற்றுவா? அங்க கம்பத்தில் யார் ஏற்றுவா? நீங்க பார்த்து ஸ்கூல் ஏற்ற மாட்டாங்க, ஏற்றுவாங்க யாரு? டீச்சர்ஸுங்களா? சரி, அது பொதுவான ஒரு விளக்கம் என்ன தெரியுங்களா? பொதுவான விளக்கம்னா, முக்கியமானவர்கள் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த 10 பேர் நிற்கிறாங்கன்னா 10 பேர் யார் முக்கியமானவர்களோ மதிக்கத்தக்கவர்களோ அவர்கள் தான் ஏற்றுவாங்க. சரிங்களா? இப்ப கரஸ்பாண்டா நம்ம பாடத்தை ஏற்றுவாங்க, கரஸ்பாண்டா அதுக்கப்புறம் பிரின்சிபல் ஏற்றுவாங்க. சப்போஸ் வெளியே யாருன்னா சீஃப் பிரசிடென்ட் அவங்க ஏற்றுவாங்க. அன்னைக்கு டிஓ வந்திருக்காங்க. யாராவது கல்வித்துறை இல்லை உயரதிகாரி, இந்த கல்வித்துறை அவர் முன்னிலையில்
அந்த பொண்ணுக்கு அந்த பொண்ணை ஏற்றுவதற்கு அவங்க அதிகாரம் கொடுக்குறாங்க. அதே போல அந்த தேசிய கொடி ஏற்றி அவர் அந்த மாணவி ஒரு நாள் தலைமை ஆசிரியராக பொறுப்பேற்று அன்னைக்கு ஸ்கூல்ஸ் அந்த ரவுண்ட்ஸ் போட்டு இவ்வளவு பெரிய அந்த விஷயம் தலைமை ஆசிரியர் என்ன செய்வாரோ அந்த பொறுப்புலாம் அந்த பொண்ணு அன்னைக்கு எல்லாமே அந்த பொண்ணு அன்னைக்கு பொறுப்பேற்று செஞ்சிருக்கு. இப்ப எதுக்கு சொன்னா சின்ன விஷயமா தான் இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பு இதுதான், படிக்கணும், இதான் இதை படிக்கணும், நம்ம கடமை செய்யணும், இதுதான். அந்த ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இந்த மாணவி பள்ளியிலேயே முதல் மதிப்பெண் எடுத்து சும்மா மார்க் வாங்குறது மட்டும் கிடையாது, மிகப்பெரிய ஒரு அந்த ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஒரு மதிப்பு, ஒரு அங்கீகாரம், மதிப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கடமை வரும்போது அந்த கடமையை சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஒரு தன்னம்பிக்கை, ஒரு பொறுப்பும் கடமையும் அந்த மாணவிக்கு அங்கு இருந்தது. அதனால்தான் அன்னைக்கு தேசிய கொடி ஏற்றுகிற ஒரு பொறுப்பு. இவங்க மதிப்பை நம்ம கூட இல்லை, எங்க இருக்கிறாங்க, ஆனா எல்லாம் கூட எல்லாம் சேர்ந்து அந்த மதிப்பை ஜோர கையிலாமா, ஜோர கையில் மதிப்பு என்ன சொல்ல சத்தமா வச்சா சரி. இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன அதோட உங்களுக்கு இந்த ஆமை மீன் கதை தெரியுமா? உங்களுக்கு ஆமை மீன் கதை தெரியுமா? தெரியுமா? நீ எந்த ஆமை சொல்ற, நான் எந்த ஆமை சொல்றேன். ஆமை ஒரு குளத்துல, குளம் பார்த்தீங்களா, ஒரு சின்ன பாண்ட் இருக்கு, அங்க 3 உயிரினங்கள் இருக்கு. ஒன்று மீன், ரெண்டாவது தவளை, தாளம் தெரியுங்களா, தவளை, மூன்றாவது ஆமை, ஆமை தெரியுங்க, ஆமை. 3 பேரும் நல்ல பயங்கரமான ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எப்படி நீங்கள் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க இல்லையா, ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஒரு என்ன பண்ணிக்கணும், உதவி செஞ்சிடும் இல்லையா, நிறைய உதவி செய்யுங்க, பெரியவெல்லாம் பொருள் கொடுப்பீங்க, சாக்லேட் எல்லாம் சாக்லேட் கொடுப்பீங்க, எல்லாம். யாராச்சும் ஒருத்தராச்சும் உங்களுக்கு கணக்கு தெரியல, கணக்கு பாடம் தெரியல, நான் சொல்லி தர சொல்ல நிறைய பண்ணீங்க. எங்க அம்மா நேற்று 2 பென்சில் எனக்கு கொடுத்தாங்க, இந்த ஒரு பென்சில் அப்படி கூட கொடுத்தா கூட கொடுப்பீங்க, நல்ல விஷயம். ஆனா உனக்கு இந்த போயம் தெரியல அப்படிங்கிற போயம் சொல்லி கொடுப்பீங்க, சொல்லி கொடுப்பீங்களா? எல்லாத்தையும் அதை சொல்லிக்கணும்னு ஆசை தான், ஆனா முதல்ல அந்த போயம் நமக்கு தெரியணும்ல. கணக்கு பாடம் சொல்லி தரணும்னு ஆசை தான், ஆனா அந்த கணக்கு எனக்கு தெரியணும், முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும்ல, அப்படித்தானே? அதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியல நிறைய விஷயங்கள். அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3 பேருக்கும் நல்லா ஜாலியாக இருக்காங்க, 3 நல்ல மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. என்ன சந்தேகம் சொன்னாங்க, 3 பேர்ல யார் பெரியார்? என்ன சந்தேகம்? 3 பேர்ல யார் பெரியார்? இப்ப எத்தனை பேர் பெரியார் ஆகணும்? வாழ்க்கையில் எத்தனை பேர் பெரியார் ஆகணும்? வாழ்க்கையில் எத்தனை பேர் பெரியார் ஆகணும்? நீங்க என்ன பெரியார் ஆகிறீங்களா? பெரியார் ஆகிறதுன்னா ஒரு 6 அடி 7 அடி வளர்த்து கேட்டா, இது கூட நிறைய கேடா. பெரியார்னா சமுதாயத்துல நம்ம மதிக்கத்தக்க ஒரு மனிதனா உருவாகும் சில பெரியார். இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம். என்ன செய்யலாம், கை போடுறோம், கை கீழே போடுறா, கை கீழே போடுறா, கை கீழே போடுறா. நான் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன், கையை எதுக்கு போனாலும் தெரியல, எதுக்கு போனாலும் தெரியல அவருக்கு. சரி, பெரியார் ஆகணும் அப்படின்ற இந்த யார் பெரியார் சந்தேகம் இருந்துச்சு. அப்ப நான் ஆமா சொல்லிச்சானா என்ன பொருள் சொல்லிச்சுங்க, நான் தான் பெரியார். ஏன்னு சொன்னா இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் 1000 வருஷம் நான் வாழ்வேன், உயிரோடு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். எத்தனை வருஷம்? 1000 வருஷம் நான் உயிரோடு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற மீன் சொல்லிச்சான், நான் 100 வருஷம் பெரியாரா இருப்பேன், அதுக்கு அடுத்தபடி நானும் பெரியார் ஆவேன். நான் எத்தனை வருஷம் நான் உயிரோடு இருப்பேன்? 100 வருஷம் நான் உயிரோடு இருப்பேன், நானும் பெரியார் சொல்லிச்சு. இந்த தவளை இருக்கு பாருங்க, தவளை மட்டும் சோகமா இருக்கும், சோகமாக எதுவும் பேசாம. ஏன்? ஆமா 1000 வருஷம் இருக்கும்போது, இந்த மீன் 100 வருஷம் இருக்கும்போது நீ அமைதியா இருந்தீங்கன்னா பேச அப்படின்னு சொல்லும்போது தவளை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீங்க 1000 வருஷம் வாழ்வீங்க, நீங்க 100 வருஷம் வாழ்வீங்க, நீங்கெல்லாம் பெரியாரு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம சில நேரத்தை சொல்லிட்டான், உங்க அப்பா அந்த வேலைக்கு போறாரு, உங்க அம்மா வேலை செய்யறாங்க, உங்க அம்மா டீச்சரு, உங்க அப்பா மேனேஜரு, அப்படிலாம் எங்க வீட்டில் யார் இருக்கா? எங்க வீட்டில் நம்ம படிக்கவே இல்லை. சில பேர் நிறைய பேர் ஏன்டா படிக்க கேட்டா, எங்க வீட்டில் கரண்ட் இல்லை, அவங்க வீட்டில் கரண்ட் இருக்குது, நீ ஏன்னா போல, எங்களுக்கு பைக் வசதிலாம் எங்களுக்கு இல்லை, அவங்களாம் இருக்கு பேசணும். நீ எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு வரல, ஏன் அவன் எழுதுக்கிறவங்க லேட்டாகணும் அப்படி கிடையாது.
அப்படி இருக்குது. அப்பா எழுதி விட்டு நல்லா சாப்பாடுலாம் சின்ன மணி துணிமணிலாம் போட்டு அனுப்புறாங்க. யாராவது போட்டு வாங்க மாட்டாங்க, எங்கள் அக்கா எடுக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே 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 என்ன செய்யுங்க, ஏன் செய்யலை கொஞ்சம் குழந்தை நல்ல போய் வெயிலில் கொஞ்சம் நல்ல என்ன அப்போ சொல்லுங்க. சரி ஓகே சரி முடிச்சிருக்கோம். சரி சரி நான் நல்ல முடிச்சிருந்தேன். நிறைய பேர் ஏன் செய்யலை அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு காரணம் சொல்லுவோம். நிறைய பேர் இன்னைக்கு அது அந்த வேலை நல்ல பிரச்சனை. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவோம், என்ன ஒரு காரணம் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் அது என்ன செய்யல, இது ஒரு காரணம். ஏன் படிக்கல, அது ஒரு காரணம். ஏன் எழுதல, இது ஒரு காரணம். ஏன் ட்ரெஸ் பண்ணல, இது ஒரு காரணம். ஏன் ஸ்கூலுக்கு போல, அது ஒரு காரணம். எல்லாத்துக்குமே இந்த முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, அவனை பண்ண நீ என்ன பண்ண அவருக்கு அது இருக்கு, எனக்கு அது இல்லை அப்படின்னா அவங்களால செய்ய முடியும், என்னால் செய்ய முடியாது. நானே இப்படிதான் இருக்கிறேன், அப்படி அவங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு எல்லாமே காரணம் 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 காட்டி நம்ம நிறைய இடத்துல என்ன பண்றோம், நிறைய பண்றோம். நிறைய நேரத்தில் நம்முடைய கடமையை செய்ய விட்டுறோம். இந்த மதுமிட்டா கொண்டு பார்த்தீங்களா, மதுமிட்டா ஒருவேளை எல்லா வீட்டுலாம் கரண்ட் இருக்கு, எங்கே கரண்டே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா 447 மதிப்பெண்கள் படிச்சிருப்பாங்க. அவங்க அப்பா மேனேஜரு, எங்க அப்பா நெசவு தொழிலாளி அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா இந்த பொண்ணு இன்னைக்கு தேசிய கொடி ஏற்றிருப்பாங்க. அப்படி ஏற்றிருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க பைக் வீட்டில் ஸ்கூட்டர்லாம் இருக்கு, பைக்லாம் இருக்கு, கார் இருக்கு, எங்க வீட்டு எங்க இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த பெண் இன்னைக்கு டிஓ முன்னாடி அவளை போய் அந்த 4 பேர் முன்னாடி ஸ்கூல்ஸ்க்கு பிரின்சிபல் பார்க்கக்கூடிய அந்த வேலையை இன்னைக்கு செஞ்சிருப்பாங்க. ஏன் எப்படி செய்ய முடியுது சொன்னா, இப்போ மொபைல் காலைக்கு நீ ஏதாச்சும் பேச அப்படின்னு சொல்லும்போது தவளை அமைதியா இருக்கு பார்த்தீங்களா, அமைதியா இருக்கும்போது இல்லை ஆமா 1000 வருஷம் வாழும், மீன் 100 வருஷம் வாழும், நான் எப்போ என்ன நடக்கும் எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு இங்க அப்படியே அமைதியா இருந்தான். அமைதியா இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் ஒரு வலையை போட்டு 3 பேரை வாரி கொண்டு போயிட்டு கரையை போட்டான். 3 பேர் யார, ஆமையும் மீனையும் தவளையும் 3 பேரும் கரையை போட்டு ஆமை வளர்ந்து இப்படிதான் இருக்கும். ஆமை இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் நடந்து போவோம், கரையில போவோம். ஆமை இந்த ஆமையை அப்படியே மல்லாக்க போட்டாங்க. இப்படி இருக்க ஆமையை போட்டாங்க. ஆமையை தூக்கி மீன் எடுத்து பாருங்க. மீனை எடுத்து ஊசியை பார்த்தீங்களா, அது நிறைய மீன் இருந்தாலும் அந்த ஊசி எடுத்து அந்த மீன்ல தெரியுமா அந்த ஊசியில கோர்த்து வச்சு, நூல்ல கோர்த்து வச்சு மீனை ஊசியில போட்டு கோர்த்து வச்சு தமிழ் எடுத்து பார்த்து அதை ஒட்டிக்கிறதுக்கு இது ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தமிழை தூக்கி மறுபடியும் குளத்திலே போட்டாங்க. இப்போ தமிழ் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அப்படியே ஓரமா ஒரு கவிதை சொல்லிச்சான். ஒரு பாட்டு பாடிச்சான். என்ன பாட்டுன்னா, ஆத்திர மாத்திர நூத்திர கோத்திர எத்திர பத்திரன்னு சொல்லிச்சான். என்ன சொல்லிச்சான்? ஆத்திர மாத்திர நூத்திர கோத்திர எத்திர பத்திரன்னு சொல்லிச்சான். அதாவது நான் 1000 வருஷம் நான் வாழ்றேன் அப்படின்னு சொன்ன ஆமை இப்போ மல்லாந்து கருது. அதுதான் ஆத்திர மாத்திர. நான் 100 வருஷம் வாழ்வேன் அப்படின்னு சொன்ன மீனை இப்போ நூறுல கோர்த்து வச்சிருக்கான். அதுதான் நூத்திர கோத்திர. எப்போ நான் சாவனே தெரியாதுன்னு சொன்ன நான் இப்போ பத்திரமா இருக்கேன். அதான் எத்திர பத்திரம். இது 3 சேர்த்துதான் ஆத்திர மாத்திர நூத்திர கோத்திர எத்திர பத்திரன்னு பாடிச்சான். யார் பாடுறது? தவளை பாடிச்சான். சரிங்களா? இப்போ நிறைய நேரத்துல அதுக்கு அவங்க கொடுக்குறான், அவங்க அப்பா வேலை செய்யறாரு, அவங்க அம்மா வேலை செய்யறாங்க, அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்கியூசஸ் அப்படியே சொல்லிட்டு காரணமே காட்டிருப்போம். எல்லாம் நோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீ ஏன் செய்யற, நம்ம நோட்டீஸ் ஏன்னு சொல்லிட்டே இருப்போம், நிறைய சொல்லிட்டே இருப்போம். ஆனா எப்போ ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த மதுமிட்டா போல தவறு மதுமிட்டா போல கழிக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்துறோமோ. இப்போ கூட பாருங்க, உங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறது இல்லையா, பறவை இருக்குது, உங்களுக்கு விளையாட்டு சொல்லி கொடுக்குது, இன்னொன்று டான்ஸுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. எல்லாமே ஒரு டேலண்ட் தான். இந்த கொரோனா காலத்தில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வேற எந்த நியர்பை ஸ்கூல்ஸில் ஏன்னா நடத்தலாம் எனக்கு தெரியல உடனே இன்னும் கூட இருக்கலாம் தெரியல. ஆனால் இந்த நம்ம ஸ்கூலில் உங்கள் ஸ்கூலில் எவ்வளோ பெரிய சான்ஸ் இருக்குது. உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பற்றி நீங்கள் கட்டுற ஒவ்வொரு ஃபீஸுக்கும் நீங்கள் கட்டுற ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் வீணாக கூடாதுக்காக நம்ம கரஸ்பாண்டா நம்ம தலைவாசலுக்கு சேர்ந்து ஆசிரியர்கள் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்களா?
இந்த வாய்ப்பை நீங்க மதுரை தகவலை நீங்க கண்டிப்பா பயன்படுத்தும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுவீங்க? தேசியக்குறை ஏற்றுங்களோ இல்லைன்னு தெரியாது. குறைந்தபட்சம் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் இவங்களுடைய மனதில் நீங்க உயர்ந்து இருப்பீங்க. இப்ப சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் உயர்ந்து, எத்தனை பெரிய ஆகணும்? மதுரை சொல்லி எத்தனை பெரிய ஆகணும்? அதை எத்தனை உயர்ந்து வரணும்? உருவாக்கணும். நீங்க முதல்ல சமூகத்தை உயர்ந்து வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் உங்க பேரண்ட்ஸ் மத்தியும் உங்க ஆசிரியர் மத்தியும் நீங்க உயர்ந்திருக்கணும். உயர்ந்திருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? கடமைகளை தொடர்ந்து செய்யணும். கடமை என்பது கொடுக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்துவது. கடமை என்பது என்ன? கடமை செய்வது என்ன? கொடுக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்துவது. நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஒரே ஒரு மட்டும் ஒரு சண்டத்தோட சொல்ல ஆசைப்படுறேன். ஒரே ஏன்னா அது ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்வர்ட் இருக்கு. அவர் ஒரு என்ன கேட்டார், இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய ஒரு தவறுன்னு சொன்னா என்ன சொல்லி கேட்டார். நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இருக்கிறதுக்கு மாணவர் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? என்ன சொல்ல நான் சொல்றேன். சரிங்களா? சிஸ்டர் அதான் சொன்னாங்க. சிஸ்டர் கேட்க மேடம், ஒவ்வொரு மாணவனும் சொல்றது மிகப்பெரிய தவறு. உங்க லைஃப்ல இந்த உலக தவறு செஞ்சீங்கன்னு சொன்னா எதை தவிர்ப்பீங்களா? கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பை எப்போ நீங்கள் தவறு விடுகிறீர்களோ அதுதான் மிகப்பெரிய தவறு. அந்த தவறு செய்ய போறீங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ண? கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பை பயன்படுத்தும். இப்படி இந்த நேரத்தில் கொடுக்கப்படுற வாய்ப்பு நீங்க சொல்லப்படுறது கேட்டு அதன்படி நம்ம நல்ல ஒரு உற்சாகத்தோட பேசுவோம். சரிங்களா? எல்லாம் ரெடியா இருக்கு? எல்லாம் ரெடியா? அட்லீஸ்ட் 2 மணி நேரத்துக்கு உற்சாகமா இருக்கீங்களா? ரெடியா? தெளிவா? சரி, நீங்க ரெடினா நான் போயிட்டு நமக்கு வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Father, for a wonderful message. Now I request all the well-wishers to introduce about themselves. Good evening. என் பேர் ஜோடு. நாங்கள் வாலிபால் டீச் பண்ணலாம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த சிஸ்டருக்கு ஃபாதருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள். நான் இங்க கிளாசிக்கல் டான்ஸும் வெஸ்டர்னும் சொல்லிக் கொடுக்க வந்திருக்கேன். என் பேர் மரியா. Good evening. Laritu. நான் உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் என் பேர் ஜோஷா. நான் உங்களுக்கு ஆக்ஷன் சாங், அதுக்கப்புறம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அது எல்லாத்துக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். என் பேர் இனியராஜ். நான் ஆர்ட்ஸு, பெயிண்டிங், ஸ்டேஜஸாக எப்படி எழுதுகிறது இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கேன். இந்த இனிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கி மாணவர்களுடைய இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸை மேம்படுத்துவதற்கு இனிய ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய நமது பணித்தந்தை அவர்களுக்கும் தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த நேரத்தில் பெற்றோர்கள் இந்த அரிய
மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக இந்த அறிவியல் வாய்ப்பை அவர்களுக்கு வழங்கிட ஒத்துழைப்பு வழங்கிட வேண்டியது மீண்டும் ஒருமுறை நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you. Now I request Ms. Surya to propose the vote of thanks. I request Sister to explain about this program to the students. Please. Good evening, எல்லாருக்கும். கேட்கல. Good evening, God bless you. இன்னையிலிருந்து நமக்கு ECA. ECA என்ன தெரியுதா ஏதாவது? ECனா elephant, Cனா cat, Aனா ant. அப்படியா? அப்புறம் extra curricular activities. அது மட்டும் அதுக்கு போறோம். இல்ல ஒரு கொஞ்ச நேரம் less learning your subjects and more activities. ஓகேவா? less நீங்க படிக்க போறது, activities will be more as introduced by themselves. அக்கா வந்து cursive writings நிறைய பேருக்கு தெரியும், இருந்தாலும் கொரோனா கொஞ்சம் நம்மள தள்ளி வச்சுச்சுல, தெரிஞ்சுச்சா? எஸ், கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்து மரியாதா டான்ஸ் சொல்லி தருவாங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்ல? பிடிக்குமா இல்லையா? இன்னைக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆள் வந்து மிஸ்ஸிங், கராத்தே. அவங்க இன்னைக்கு வரல, வருவாங்க. சரியா? கராத்தே வருவாங்க. ஒரு ஜிம் மாஸ்டர் கூட சொல்லி வச்சிருக்காங்க, வருவாங்க. ஓகேவா? ஓகே தானே? ஹாப்பிங்களா? ஹாப்பிங்களா? எஸ். கேர்ள்ஸுக்கு கூட ரெட்டு அக்கா வந்து வாலிபால் சொல்லி கொடுப்பாங்க, கேர்ள்ஸ் கூட. சரியா? சோ நோ ப்ராப்ளம். ஆனா ஜோஷா வந்து உங்களுக்கு ஆக்ஷன் சாங்ஸ் ரொம்ப ஆக்டிவா வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. சோ நோ ப்ராப்ளம். இப்போ கூட முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஆக்ஷன் சாங்கோட நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன் தொடங்க போறோம். ஓகேவா? ஆக்ஷன் சாங் அப்புறமேட்டு ஒரு டிராயிங். சரியா? சோ ECA இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபாதர் சொன்னது மாதிரி கொடுக்கிற வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி மேக் யூஸ் ஆஃப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ப்ரொவைடட். சரியா? ஓகே, tell your friends. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்க, நாளைக்கு கூட்டிடுவாங்க. மண்டே டு ஃப்ரைடே will have 4 to 6. ஓகேவா? ஹாப்பி ஹாப்பி அப்படின்னு தெரியுங்க. ஓகே, thank you. God bless you all. Wish you all the best. Okay, make use of all the opportunities provided. Okay, yes, thank you. Thank you, sister. Now I request Mr. Joshua to entertain our children with action song. Thank you, ma'am. எல்லாம் நல்லா கற்றுனீங்க இப்போ. ஸோ சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாமா? ஓகே. ஸோ when I say hi, you will say hello. When I say hi, you will say hello. Hi. இன்னும் சத்தமா. Hi. Hello. இந்த சைடு மட்டும். Hi. Hello. ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணீங்க? கொரோனா லாக்டவுனில் என்ன பண்ணீங்க எல்லாரும்? வாட் டிட் யூ ஆல் டு? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. கமான். படிச்சீங்களா? எனி ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன பண்ணீங்க? எப்படி டைம் பாஸ் பண்ணீங்க? யாரும் லீடர்? The petrol play பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வீட்டில் பெட்ரோலை ப்ளே பண்ணுவீங்க, இல்லை டிவி பார்த்தீங்க, ஏதாவது ஒரு ஷோ பார்த்துருப்பீங்க,
ஏதாவது கேம்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருப்பீங்க பக்கத்தில் மொபைல் கேம்ஸ். ஸோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ இது ஒரு நல்ல சான்ஸ். everyone has a good chance now to learn something. Okay, let's start. Okay, ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் சாங். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஹாப்பினஸ்னா what do you feel about happiness? சந்தோஷமா இருக்கீங்க. ஓகே, so what is happiness? Okay, so இந்த ராசி ஃபார்ம் வந்து லைட் சம் லைட். ஓகே, எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு லைட் இருக்கு. ஸோ அந்த லைட் ஃபார்ம் வந்து ஹாப்பியாக இருக்க வைக்கிறது, நிறைய 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 நல்ல விஷயங்களை பண்ண வைக்கிறது. ஓகே, எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு என்ன இருக்கு? லைட், ஒளி. ஓகே, எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு? சதமா. ஓகே, ஸோ ஓகே, ஓகே, ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு என்ன இருக்கு? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ எல்லாரும் ஒரு கேண்டில் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ரூம் ஃபுல்லா இப்போ நீங்க எல்லாரும் ஒரு கேண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கீங்க, வீட்டுக்குள்ள திடீர்னு கரண்ட் போகும். என்னது? ஓகே, ஸோ ஒரே ஒரு கேண்டில், இப்போ நீங்க ஒரு கேண்டில் வச்சுக்கோங்க, ஒரே ஒரு கேண்டில் மட்டும் ஏற்றி வைக்கிறீங்க. ஆனா வீடு ஃபுல்லா லைட்டு, ஹவுசஸ் bright or dark? ஒரே ஒரு candle, is it bright or dark? So what you should do? You will light more? That's what you have to share the light which you have within you. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒளியை வந்து மற்றவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும். ஓகே, சின்ன சமங்க படிக்கலாமா எல்லாரும்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் எழுதுங்க. This little guiding light of light. தெரியுமா என்ன பாட்டு இருக்கு? தெரியுமா? ஓகே, already பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் கேளுங்க. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine all the time, let it shine. Okay, என்ன பண்ணணும்? உங்களுக்கு லைட்டை வந்து எப்பவுமே what you do? This little guiding light of mine, I am going to let it shine all the time, all the time. Okay, பாடலாமா? Stand up. Space எடுத்துக்கோங்க. Okay. Maria and Ritu. Dance. ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்ஷன். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேனால சிம்பிள் ஆக்ஷன் தான் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ உங்க டீச்சர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ரெடி? ஓகே, ரெடி? 1 வேர்ட்ஸ் எல்லாரும் புரியுதா? This little guiding light of mine, I am going to let it shine. மூணு வாட்டி. ஓகே, அப்புறம் கடைசியில all the time. Okay, ready? 1 2 3 start. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine all the time, let it shine. Okay, ready? இப்படிதான் பாட போறீங்க. ஓகே, சத்தமா பாடணும்.
எல்லாரும் எல்லாம் நாள் தூக்கணும். ஓகே ரெடி? Are you clear with words now? Yes? Yes? சத்தமா சொல்லுங்க ஒருத்தர. ஐயா, this little come with the words Joshua once again. This little guiding light of mine. This little guiding light of mine, I am going to let it shine. Okay. Ready? This little guiding light of mine, I will let it shine. No, ready? You got it. I'm going to let it shine. This little guiding light of mine. Let it shine all the time. Let it shine. Super. Very good. This is nalla hathama paadnom. Okay. Second verse. When you let it shine சொன்னீங்க அது என்ன பண்ணணும்? நீங்க ஒளிச்சிருப்பீங்களா இல்ல you let it shine. What do you will hide it or let it shine? Okay. Second verse here gonna hide it under a bushel or no. Okay. Hide it. Repeat after me. Hide it under a bushel. Bushel na cherry. Okay. Hide it under a bushel or no. I am going to let it shine. Okay. Idanga. Hide it under a bushel. Oh no. Okay. Ready? Hide it under a bushel or no. I am going to let it shine. Okay? Palama. Hide it under a bushel or no. I am going to let it shine. Hide it under a bushel or no. I am going to let it shine. Hide it under a bushel or no. I am going to let it shine. Let it shine all the time. Let it shine. Okay, begin for ready? 1, 2, 3, start. Hide it under a bushel or no. I am going to let it shine. Satuma. Hide it under a bushel or no. I am going to let it shine. Hide it under a bushel or no. I am going to let it shine. Let it shine all the time. Let it shine. Okay, last third verse. For light வந்து நீங்க you said you will let it shine. You will not hide it but you will let it shine. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? Take this little light. Okay, உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த குட்டி லைட் வந்து round the world. Okay, take this little light round the world. I am going to let it shine. Pull it up. Take this little light. Take this little light round the world. Okay, ready? Balana. Sathama varna rendu side la thanniye paadu padrom. Okay, ready? 1, 2, 3, start. Take this little light round the world. I'm gonna let it shine. Take this little light round the world. I'm gonna let it shine. Take this little light round the world. I'm gonna let it shine. Let it shine all the time. Let it shine. That's it. Round the world today. That's it. Everyone should learn. Okay. Ready? One last time to us. Everyone first level will sing all three words. Okay. Ready? 1, 2, 3, start. Take this little light round the world. I'm gonna let it shine. Take this little light round the world. I'm gonna let it shine. Take this light round the world. I'm gonna let it shine. Let it shine all the time. Let it shine. Okay? Better here. You can say. And say, I'm going to talk about it.
This side turn towards this side, this side turn this side. Okay, ready? Pass the ball first length. Ready? Now form actions. Okay? From the first. 1, 2, 3, start. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. This little guiding light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine all the time. Let it shine. Tandava paadno. Hide it under the I'm gonna let it shine. Hide it under the bushel. I'm gonna let it shine. Hide it under the bushel. I'm gonna let it shine. Let it shine all the time. Let it shine. Okay, last one. Take this little light from the world. I'm gonna let it shine. Take this little light from the world. I'm gonna let it shine. Take this little light from the world. I'm gonna let it shine. Let it shine all the time. Let it shine. Last word. Let it shine. Let it shine all the time. Let it shine. Very good. We can give a round of applause for yourself. Very good. Very good. Okay, please sit down. Yes or no? So from tomorrow you will be more active. Yes? Yes? So thanks Joshua அண்ணா. நாளைல இருந்து அவங்க உங்களுக்கு கோஆபரேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஓகேவா? ஓகே? இப்போ அங்க யார் நிக்கிறது? டிராயிங் மாஸ்டர். யார் நிக்கிறதாங்க? டிராயிங் மாஸ்டர். இங்க வா. So drawing master la amma இல்லையா so you'll be ready இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேன்றதுனால நிறைய பேர் நீங்க பேப்பர் பென்சில் எதுவுமே நிறைய நீங்க கொண்டுட்டு so நாளைக்கு நீங்க எல்லாமே எடுத்துட்டு ஒரு குட்டி பேக் அந்த குட்டி பேக்குள்ள இந்த குட்டி குழந்தைக்கோ பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ என்னெல்லாம் தேவையோ வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோ பாட்டில் இல்ல வாட்டர் பாட்டில் ஓகே வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோ உங்களுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பென் பென்சில்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கோ ஓகேவா நம்ம எல்லாரும் லாக்டவுன்ல இருக்கோம் தானே சிஸ்டர் கூட மாஸ்க் போடல நாளைக்கு போட்டுறேன் ஓகேவா ஓகே ஓகேவா எஸ் அதனால நாளைக்கு நீங்க எல்லாரும் மாஸ்க் எடுத்துவாங்க ஓகேவா ஓகே எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்க வெரி குட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் இன்னும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேன்றதுனால ஸ்டார்டிங்ன்றதுனால கொஞ்சம் விளையாடியோ இல்ல ஆமாவா இல்லையா நோவா அப்போ ஓகே அப்போ ஒரு ஜோரா கிளாப் பண்ணு So master is ready now சரியா master is ready
இன்னைக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு இயற்கை காட்சி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் எப்படி வருவீங்க ஈஸியான மெத்தடில் ஒரு A4 ஷீட் பேப்பரு ஒரு சார்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஈஸியாக அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் எப்படி அந்த படத்தை வரையுங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். நாளையிலேருந்து இனி அடுத்தடுத்த கிளாஸில் நம்ம சூப்பராக நீங்கள் ஓவியத்திலேயே இந்த எழுத்துக்கள்லாம் எப்படி எழுதுங்க, ஸ்டைலிஷாக எழுதுங்க. ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா அந்த வார்த்தையை வந்து அந்த வார்த்தைக்குள்ளேயே நீங்கள் சொல்கிற அந்த அந்த அர்த்தங்கள் வந்து இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இயற்கை காட்சி எப்படி ஈஸியாக வரையுங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். அதை இப்போதைக்கு நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ நாளைக்கு கிளாஸில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இதே ஒரு A4 ஷீட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கட்டம் போட்டுக்கோங்க. மவுண்டைன் போட்டுக்குங்க. எம்மு மாதிரி இப்படி
கலரில் வரைஞ்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. நான் சொல்லித்தரேன். இல்லை நான் சொல்லித்தரேன். நான் கலரில் பார்த்தீங்கன்னா தத்ரூபமாக இருக்கேன். அதையும் நான் சொல்லித்தரேன். நாளைக்கு வர்றப்போ கலர் பென்சிலு கிரேயான்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வாங்க. அது எப்படி கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. எப்படி படத்தை வந்து ஈஸியாக வரையலாம். அப்படியே இது சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு சீனரி காட்டுங்க. இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு டிராயிங்க அதை எப்படி வரைகிறது, அதுக்கு எப்படி கலர்ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் கொடுக்குறது, ஏன்னா ஆர்ட்ஸு இந்த இயற்கை சீனரியை பற்றி நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு சிறப்பாக நான் சொல்லித்தரேன். நீங்கள் ஆர்வமாக வாங்க. Good evening, my dears. Are you happy today? Are you happy? Did you enjoy? Will you come tomorrow? Will you come along with your friends? Will you bring your neighbors? Okay, good. Okay, so நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கலனாலும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? ஓகே, அவங்கள என்ன பண்ணணும்? நாளைக்கு வரும்போது
you, thank you. Okay, so நாளைக்கு வரும்போது first day என்ன பண்ணிருக்கணும்? Mask, all should wear mask. Okay? எல்லாரும் வந்துக்கணும் கண்டிப்பா. Okay, so you can bring your friends also. Okay, then நாளையில இருந்து first two session reading and writing. Okay, writing practice. Reading is important, no? இல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கீங்களா மறந்துட்டீங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க இல்லையா? So 4 o'clock to 5:20 reading and writing practice. Okay, after that we will have this extracurricular activity. Okay, thank you my dears. ஒரு 5 minutes இருக்கு. ஒரு 5 minutes இருக்கு. Close your books. Keep it tight. முடிச்சு வந்து போலாம். Close your books. Keep it tight. உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச பாட்டு தானே சிஸ்டர் அடிக்கடி ப்ளே பண்ண கிளாஸ்ல ஞாபகம்டா ஞாபகம் ஒரு கொஞ்சம் பேர் மட்டும் ஜெஸ்லின் ஜெனிகா ஃபேஸ்புக் அவங்க கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் போடுவாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நீங்க ஆனா எல்லாருமே ஃபெமிலியர் சாங் ஆயிடும் அங்கே ஹரிஷ் ஜியோ ஹால் வெரி ஜியோ ஓகே ரெடி நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் கூட நீங்க போடலாம் நோ ப்ராப்ளம் சரியா அப்படி கையெல்லாம் தள்ளி கூடாது ஓகே Thank you.
Gratitude makes us happy. Good evening to all, and thank God for helping us to inaugurate the ECA program successfully. My heartfelt thanks to our correspondent, Reverend Father M. Benjamin Masonry, for his constant prayer, support and encouragement. Thank you, Father. My sincere thanks to Reverend Father Suresh Ejda for sharing his precious time and valuable words with us. Thank you, Father. I am very grateful to all these like-minded people who have come forward to help us throughout the entire program. I am immensely grateful to our principal, vice principal, sister, and all staff for their cooperation and hard work. Dear students, I appreciate your presence today. Keep your enthusiasm alive. I hope you will enjoy and get benefited through this program. Thank you. Thank you, dear parents. உங்க குழந்தைகளுக்காக நீங்களும் வந்து உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருக்கீங்க. Thank you. எனக்கு வந்து thank you. இனி வரப்போற நாட்கள்லயும் உங்க பக்கத்து வீடு யாரா இருந்தாலும் எந்த ஸ்கூலா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஈஸினா என்ன அப்படின்னு சொல்றதுக்காக எந்த ஒரு ஸ்மால் கேலரி சரிங்களா. ஸோ இயர் ஆஃப்டர் அது வந்து ஷெட்யூல் டைம் அதுக்கு ஒரு டைம் டேபிளாக போட்டு வச்சுருக்கோம். எல்லாமே அதன்படி போயிடும் சரிங்களா. ஸோ தேங்க்யூ. உங்கள் அப்பா அம்மா தேங்க்யூ சொல்லுவாங்கல்ல.